सीएम भगवंत मान ने केंद्र मंत्री नितिन गडकरी दे नाल कीती मुलाकात। पंजाब च NHI दे प्रोजेक्ट्स नूं लेके कीती चर्चा। बोले पंजाब नूं 400 करोड़ रुपए देण दा दित्ता भरोसा। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी 12वीं क्लास च मानसा दी सुखनीत कौर अव्वल, दूजे नंबर ते लुधियाना दी सुहानी चौहान, तीजे नंबर ते लुधियाना दी ही देवांशी। CBSE दा भी 12वीं क्लास दा रिजल्ट आउट। 87.92% दे नाल 9वें नंबर ते लुधियाना रीजन, 12वें नंबर ते पंचकुला। दिल्ली च नैशनल टेस्टिंग एजेंसी हैडक्वार्टर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन। वड्डी गिनती जुटे ABVP दे नाल जुड़े स्टूडेंट्स बैरिकेड लगा के प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट च पहुंचा नीट UG परीक्षा का मामला। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी को हटा के नवी संस्था के गठन की मांग। CBI तो 4 हफ्ते स्टेटस रिपोर्ट मंगे जाने की डिमांड। नीट पेपर लीक ते फुटिया केजरीवाल का गुस्सा। बोले जदों दी आई मोदी सरकार 93 पेपर होए लीक, जेनजी सड़कों ते उतर के करन आंदोलन। गुरप्रताप कंग दे घर ते फायरिंग की खबर। लॉरेंस दी वायरल पोस्ट ते पक्की सियासत आप बोली। दिलजीत ने ठुकराई सी BJP च जाण दी पेशकश। दिलजीत वाले मामले ते सुनील जाखड़ दा आप नूं जवाब। कहा सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नूं भुल्ली आम आदमी पार्टी। BJP ते कदे गोलियां ते कदे बॉम्ब चलाउण दे लगाए जा रहे इल्जाम। सरकारी हॉस्पिटल्स नूं लेके हाईकोर्ट का पंजाब सरकार नूं आदेश। जिला हॉस्पिटल्स ICU MRI CT स्कैन मशीनां की सुविधा देने के ऑर्डर्स। 2 महीनों अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपण लई भी कहा। हरियाणा निगम चोणां च BJP की बल्ले बल्ले। सोनीपत पंचकुला ते अंबाला तिन्ने निगमां च मेयर अहुदियां ते BJP का कब्जा। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो गल करेंगे दिलजीत दोसांझ की, क्योंकि दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर के फायरिंग के मामले हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान के वलों BJP ते तिखा निशाना साधा गया है। दिल्ली पहुंचे हुए सी CM भगवंत मान उत्थे मुलाकात ली, पर बाहर आके जो मीडिया नाल गलबात की, जो उन्होंने यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल का जवाब देंदे हुए कहा कि भाजपा के वलों दिलजीत ते दबाव बनाया जा रहा है, सियासत च आउण दा दबाव पाया जा रहा है। इस गल का जिक्र CM भगवंत मान करते हुए नजर आए। उन्होंने कहना है कि डराउण की राजनीति नहीं करनी चाहिए है, कलाकार नूं मोहरा नहीं बनाना चाहिए है। काबिले गौर है कि इस तो पहला आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि गुरप्रताप कंग दे घर ते फायरिंग पिछे BJP का हथ है। BJP ने दिलजीत नूं पार्टी शामिल होने की पेशकश की थी। आपने इल्जाम लगाया कि दिलजीत ने BJP च जान नूं मना कर दिता सी ते BJP ने दिलजीत के मैनेजर के घर ते फायरिंग करवाई। ये फायरिंग लॉरेंस गैंग तो करवाई गई। दस दिए कि सारी गल लॉरेंस गैंग की कथित पोस्ट तो शुरू हुई, जिस दावा किया गया है कि करनाल के पिंड गोंदर च गुरप्रताप कंग के घर ते बाहर फायरिंग की गई है, पर गुरप्रताप कंग के पिंड वालियां ने फायरिंग दी खबरों को सिर तो खारिज किया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस का कोई भी अधिकारित बयान सामने नहीं आया है। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर से फायरिंग मामले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने BJP ते निशाना साधा है। भाजपा वालों दिलजीत ते दबाव बनाया जा रहा है, सियासत च आउण दा दबाव पाया जा रहा है, डराउण की राजनीति नहीं करनी चाहिए है, कलाकार नूं मोहरा नहीं बनाना चाहिए है। इन गल्लां दा जिक्र CM भगवंत मान करते हुए नजर आए। पिछले दिन ये गल आई सी सामने कि दिलजीत नूं भाजपा वालों प्रैशराइज किया जा रहा है कि तू राजनीति च आ, क्योंकि जदों दा तमिलनाडु के विजय की जित हुई है, इन्होंने ये लगन लग गया कि हुण लीडर जिहड़े ने उन्होंने तो लोग मूँह लाउणों हट गए, हुण सिर्फ जिहड़े फेमस परसनैलिटियां ने उन्होंने अगे लै आउने। तो दिलजीत होरां ने ट्वीट करके भी कहा कि मैं तो एक आर्टिस्ट हाँ, मैं तो अपना काम इंजॉय कर रहा, मैं मेरा काम मैं इंटरटेनमेंट करना। तो फिर ये जिहड़ी दूजा तरीका हुंदा है, उहदे मैनेजर ते गोली चलाती जां फलाने ने जिम्मेवारी लै ली, ये डराउण दी राजनीति जिहड़ी है ये नहीं करनी चाहिए। आर्टिस्ट नूं अपना काम आर्टिस्ट के तौर पर जिहड़ा इंटरटेनर जिहड़ा हुंदा उहनूं इंटरटेनमेंट का काम करना चाहिए, ना कि वो किसी लिए मोहरा बने जां किसी दे उन्हां दे मोढियां ते धर के कोई चलाई जाए। भारतीय जनता पार्टी ने दलजीत दोसांझ जी ने कहा सीगा कि तुसीं BJP शामिल हो जाओ, उन्होंने शरेआम इस इनकार कर दिता और उस तो बाद 2 दिन बाद ही उसके मैनेजर पर हमला होना और जिम्मेवारी जिहड़ा गुजरात च बैठा टैरोरिस्ट आ लॉरेंस बिश्नोई उन्हें लई आ। सो इत्थों पता लगता कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आ वो गैंगस्टर का प्रयोग करके इस देश के जिहड़े बड़े सैलीब्रिटी ने उन्होंने डरा रही आ, इस देश के बड़े बड़े कारोबारी उन्होंने डरा रही आ। सो द एंटी पंजाब
ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲੀਲ ਜਾਖੜ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਬਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ MLA ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਉਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾ ਲਈ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਉਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾ ਨੋਚੇ। ਹੁਣ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੰਬ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਲ जीतने का नाम आपका नाम आपके पेरेंट्स ने बिल्कुल सही रखा दिलजीत। तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਉਹ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਐਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਹਾਈਵੇ ਫੋਰ ਲੇਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। सीएम भगवंत मान वालों आज मुलाकात की गई है। केंद्र ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी दे नाल पंजाब NHAI दे प्रोजेक्ट्स नूं लेके चर्चा की गई है। असीं केंद्र तो 170 करोड़ रुपए का फंड मंगिया सी, पर सानू भरोसा दिवाया गया है कि असीं तुहानूं 400 करोड़ का फंड देवांगे। इस गल का जिक्र सीएम भगवंत मान वालों किया गया। ये तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो कुछ देर पहला दियां। सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंचे, केंद्र मंत्री नितिन गडकरी दे नाल मुलाकात की गई। बुके उन्होंने वालों भेंट किया गया। तो NHAI के जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पे हुए हैं उन्होंने लेके चर्चा की गई। पल्ला फ्लाईओवर है श्री अमृतसर साहब विखे काफ़ी देर तो वह काम जोड़ा है वो रुकया हुआ है, जिदे करके एयरपोर्ट तो दरबार साहब जाना होवे या फिर बाघा बॉर्डर नूं फौज के भी बहुत सारे वाहन जिहड़े ने चलते हैं, वो बड़ी दिक्कत आउंदी है। तो उन्होंने मंत्री साहब ने ये निर्देश दिते ने अपने अधिकारियों को कि इनू जल्दी तो जल्दी कंप्लीट कराया जाए। एक भवानीगढ़ फ्लाईओवर है जो कि जीरकपुर बठिंडा हाईवे ते पैंदा है। कल्ला एक भवानीगढ़ शहर रह गया जिथे शहर के बिच दी लंघना पैंदा है। सो इनू भी जल्दी तो जल्दी
ਇਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਸੋ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਖੂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮਖੂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਖੂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ। ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CRIS, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 170 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੇਪਰ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ABVP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਜ कसते हुए सीएम भगवंत मान नजर आए ने। काबिल गौर है कि बीते कल जो नीट मैडिकल एंट्रेंस एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया होंदा है उसनू नैशनल टेस्टिंग एजेंसी के वालों रद्द कर दिता गया सी। अगली तरीक का ऐलान हुण तक नहीं किया गया क्योंकि पेपर लीक होया सी। इस पूरे मामले की जांच CBI के वालों की जा रही है तो कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले हुण तक हो चुकी हैं। तो जो पेपर लीक मामले में लेकर सीएम भगवंत मान को सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक होना केंद्र का फेलियर है। पेपर लीक दे नाल बच्चों के सपने टुट गए ने कि केंद्र सरकार एक पेपर भी सही तरीके नाल नहीं लै सकती है। नीट के पेपरों के नाल बच्चों का भविख जुड़िया होया। RSS ਦੇ ਨੰਬਰ 2 देखो जी, बड़ी बदकिस्मती की गल है कि बच्चे इन्ना मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं तो एन मौके पर पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। तो पेपर फूटा सपना टूटा, इनू पेपर फूटा कहते हैं गुजरात च जो असीं जांदे सी। बड़ा मतलब देश की सरकार नूं इस गल ते गौर करना चाहिए कि एक पेपर नहीं लै सकते वो वधिया तरीके नाल, और खास तौर पर वो पेपर जिहड़ा नीट वर्गा पेपर जिहदे च डॉक्टर बनने ने अगे जाके अगे IIT च जाना है, ठीक है ना। सो ये फेलियर है सरकार का। तो वो पेपर घट्टो घट्ट इहो जिहे पेपर तो ना लीक होण जिन्हां दे विच फ्यूचर बच्चों का फ्यूचर जुड़िया होया है। तो फिर जिहड़े गरीब दा बच्चा कहंदा मैं पढ़ के अपनी जिहड़ी है वो जिंदगी बदल दूंगा, मैं अपने घरदियां दी जिंदगी बदल दूँ, मैं घर के हालात बदल दूंगा। पर जदों उहनूं ये पता लगता है कि एक रात पहला पेपर लीक हो गया तो वह पेपर तो बिक गया, पैसे वाले पेपर खरीद के लै गए, तो फिर वह दिल टुट जाता है। सो इस शब्दां च निंदा भी करते हैं तो सरकार तो जिहड़ा मंग करते हैं सेंटर तो कि इहो जिहे पेपर जिहड़े ने वो सख्ताई नाल लै। ਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ 93 ਪੇਪਰਸ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੋ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए। सरकार का और
बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था, जरूरत पड़ी तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठा के नहीं जाएंगे ना। हमारे बीवी बच्चे तो इसी देश में रहते हैं। हम तो इसी देश की पैदाइश हैं, हम तो इसी देश की मिट्टी के हैं, हम तो इसी देश के हैं। हमें तो इसी देश में रहना है, तो बचाना तो इस देश को हमें और आपको ही पड़ेगा। और अंत में एक बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। मैं आपकी भावना को समझता हूं, लेकिन जब आप सिस्टम की बातें करते हैं तो अनजाने में आप उन नेताओं को बचा रहे हैं जो नेता इस पूरे घिनौने खेल में शामिल हैं। अगर एक के बाद एक 10 साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते, पैसा सबसे टॉप पे पहुंच। तो जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप उस टॉप को बचा रहे हैं, अनजाने में बचा रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी मंशा नहीं है, लेकिन अनजाने में उस टॉप। ये सिस्टम कोई इमेजिनरी नहीं होता, फिक्शन नहीं होता, सिस्टम हवा में नहीं होता। सिस्टम के पीछे लोग हैं। सीधे आरोप लगाइए जो इस खेल के अंदर शामिल है, उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਯਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਸ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਯਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ MBBS ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਦਰਅਸਲ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ पेपर लीक होया सी उस लगातार गिरफ्तारियां कीतियां जा रही ने CBI दे वल्लों, क्योंकि CBI इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो गुरुग्राम नीट पेपर लीक के मामले हिरासत ले गए यश का परिवार सामने आया है। परिवार ने अपने पुत नूं बेकसूर दस्या है। यश की मां ते भैन राजस्थान के लिए ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस ने गुरुग्राम रेड मारी सी, गिरफ्तारी की गई सी। राजस्थान पुलिस ने यश नाम के MBBS स्टूडेंट नूं हिरासत लिया। मैं गुरुग्राम के फरूक नगर के गांव खुर्रमपुर में मौजूद हूं और ये गांव में जो ये घर है ये है यश नाम के एक छात्र का, जो कि MBBS का छात्र है और हिमाचल में इस वक्त वो MBBS की पढ़ाई कर रहा है। जो राजस्थान पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो सोमवार की रात यहाँ पहुंची थी और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। और आरोप ये है कि जो नीट परीक्षा का जो पेपर था वो इस छात्र तक भी पहुंचा था और उसने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी छात्रों तक ये पेपर पहुंचाया था। इस तरह के आरोप लगे और उसके बाद स्पेशल टीम जांच कर रही है। और अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो परिवार के लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई जी, क्या हुआ है बताओ। भाई हमारा लड़का गलत फंसाया जा रहा है, मामला में कार्रवाई करनी चाहिए। भाई किसका है गलती, किसकी नहीं है। हमारे बच्चा को भाई छुटवाना चाहिए। देखो तो क्या ये अकेला है परिवार में जो ये MBBS की पढ़ाई कर रहा है, और भी एक भाई है बड़ा, एक बहन है, माँ बाप है, एक दादी है। हाँ, तो परिवार में कौन कौन MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। भाई उसका भाई, हाँ तो सही बज रहा था, उसका भाई तो ये होटल वाला को मुन्ना देखिए आपने कोर्स कर रखे है, और भाण बैरन भाई जज को करे, वकील को करे, कोर्स कर रही है। ये MBBS कर रहा था। तो यहाँ कब आई थी पुलिस, क्या कुछ हुआ था। परसों शाम ना ही बताओ। उन लड़को मालिश हो नहीं सको, यो तो गलत फंसो से कति कति, मगर लड़को तो नहीं हो रही, लड़का बात भी ना और 3 दिन हो गया। बिल्कुल। तो जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि इस छात्र को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है। जो राजस्थान की पुलिस की जो SIT है या फिर जो CBI है वो जांच करेगी, तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। लेकिन फिलहाल गांव से हम कह सकते हैं कि यश नाम का जो छात्र है उसे SIT की टीम अपने साथ ले जा चुकी है और अब उससे पूछताछ कर रही है।
ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 16 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, 76 ਨਗਰ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 8 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, 76 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਅਤੇ 21 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਰਡਸ 2019 ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰਡ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 25 ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 2019 ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਚੂਟੋਰੀ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਫ ਐਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਅਵਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਹਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 500/500 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਹੈ ਟੌਪਰ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਹੈ ਸੁਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 2,65,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 2,42,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 91.46%। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 94.73 ਜੋ % ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 88.52% ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 91.41% ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 92.68%। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ 3rd ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ?
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਲੱਗਦਾ CBSE ਬੋਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ? ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ? ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਕਰਾਤਾ। ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਈਵਨ AI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਮਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, AI ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ AI ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ChatGPT ਮੇਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਫੁੱਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਬੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਈ ਐਮ ਸਪੀਚਲੈਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗੋਡ।